मेरा नाम बीबा आ। जन्म मेरा शाही महल च होया सी, एक बहुत वड्डी जगीरदारी विच होया सी। मैनू माड़ी जी होश आई तो मैनू वो सिस्टम जिहड़ा ना मेरे तोर अंदर दुखदा सी, पर मैं कुछ नहीं कर सकदी सा। मैनू दरवाज़िਆਂ दे बाहर झाकण दी इजाज़त नहीं सी। पर्दियां दे अंदर उस खानदान दीयां कुड़ियां नू रखिया जांदा सी और मैं चाहती सा मैं बाहर उड्डा, मैं बाहर लोगों नू मिला और मैनू कोई भी मिलन नहीं सी दिंदा। एक गल होर मैं उस जगीरदारी च जिहड़ी बहुत मैनू दुखदी सी वो देखी कि आप ते नीवें नू जां नीवीं जात वाले नू बहुत मिसबिहेव करते सन। ये गल मैनू बहुत खड़कदी सी। मैं उन्हां दे नाल बैठना चाहती सा और नाल उन्हां दे खाना चाहती सा, उन्हां दे विआहां शादियां ते जाना चाहती सा, पर मेरे घर विच इहो जिहियां सख्त पाबंदियां सन और मैं इस दौर च विचरदी रही पर मैं चाहती सा कि मैं निकला इत्थों। पर फिर मैं सोचा कि मैनू आप ही कोशिश करनी पैनी है, मैनू किसी ने इत्थों कढ़ना तो आप ही कोशिश करनी पैनी है। फिर मैं अज तो 40 साल पहला मैं उस शाही महल नू अलविदा कह दी सी। मेरे राह मेरे उस भरा नालों वक्रे हो गए सन, जिहड़ा मेरा भरा सवेर का खाना लंडन विच खांदा सी ते शाम का डिनर अमेरिका च। मैं अपने लोकां च आ गई और इन्हां च विचरन लगी, इन्हां नाल ही काम करन लगी, मेहनत कशा नाल सड़कां च रुलदी जिंदगी नाल। और मेरे घरदियां लई ये बड़ी वड्डी लानत सी उन्हां नूं कि अज भी मेरे खानदान दे लोग मैनू मेहणा मारदे आ कि तू एडे खानदान च हो के सड़कां ते तुरी फिरदी आ। और मेरे खानदान दे किसी भी बंदे ने, बच्चे तो लैके बुढ़े तक ने कदे भी बस ते गड्डी दा सफ़र नहीं किया। मेरा पहलियां ते अखीरलियां बिस्सां नाल रोज़ वाह पैंदा और मैनू ये जिंदगी चंगी लगदी आ। हुण भी इन्ने साल बीत जाण ते जे बेशक मेरे उस जगीरदारी दी होंद खत्म हो गई आ। 14 जने सां, 14 जणियां च कोई भी नहीं बचिया। पर अज भी जिहड़ा मेरा पेरेंट्स का घर आ बहुत वड्डा आ, 5-6 खेतां च सी पहलां। और अज भी जे कोई जिक्र करदा आ 40 साल बाद तां वो जिक्र इस तरह ही हुंदा कि यह जिहड़ा घर आ ये बीबा कुलवंत दे भरा दा आ। भी मेरा नाम फिर उन्हां दे नाल जुड़ गया। ए दुनिया की सब नालों महंगी कार है किहदी खड़ी आ, ये बीबा कुलवंत दे भरा दी है ना। तो बेशक उन्हां दी होंद खत्म हो गई पर मेरा नाम फिर उन्हां दे नाल ही जुड़ गया है। तो हुण भी जिंदगी च सब कुछ मिल गया है। कोई इहो जी चलो इकनॉमिकली इन्नी नहीं साउंड हैगे असी, पर फिर भी कदे कमी भी किसी चीज़ की नहीं आई इस दुनिया च। और हुण भी बहुत कुछ भी मैं पिछे मुड़ना मेरे लिए मुश्किल होया आ। मेरा जिहड़ा बेटा आ वो कनेडा विच रहिंदा है ते काम करन रोज़ अमेरिका च जांदा आ। बड़ियां मिन्नतां करदा, बहुत चाहुंदा सी मैं भी उहदे नाल जावां, पर नहीं, मैं कहा नहीं, मैं हुण पिछे मुड़ना मेरे लिए औखा है। बेटी मेरी है, मैं दो जणियां दी जिंदगी च बहुत देनदार आ, जिन्हां ने मैनू दिलों मोह कीता, जिहड़े मेरे अंदरली गल नूं समझदे आ, जिहड़े मेरे अंदरली भावना नूं समझदे आ। वो 2 इंसान है इस धरती ते, एक मेरी बेटी ते एक गमनू, आज़ाद रंगमंच दा जिहड़ा डायरैक्टर है गमनू। और ये 2 बंदे मेरी भावना नूं समझदे आ। और बेटी बेशक बहुत वड्डी पोस्ट ते है इस वेले, उहदा जिहड़ा घर वाला आ वो अपनी जिहड़ी भारत दी गोरखा रेजिमेंट आ उहदा हैड आ। दुनिया जहान दियां सहूलतां उन्हां दे कोल आ, वो भी चाहुंदी आ भी मैं किसी तरह उन्हां दी दुनिया च आ जावां, भी दुनिया जहान दियां सहूलतां सुख सहूलतां च रह जावां। पर इधर गमनू आ भी छड्ड नहीं सकदी किसी नूं भी, है ना। और बेटी नाल भी जुड़ी हुई हाँ,
पर ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਘਰ ਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝੁੱਗੀ ਵਰਗੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਨ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢੀਠ ਜਾਨ ਆ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੀਏਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਇਹ ਅਜ਼ਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਜਿਹੇ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਬੇਤਬਾਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਝੜਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ 'ਚ ਭਗੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਛਿੜਕਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਿਧਾਰਥ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਢੀਠ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਡ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ ਰੁਕਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਆਏ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਮਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਣੋ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਰਜਾਈ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਚੀਕਾਂ ਚਹਾੜਾਂ, ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨੰਗੀ ਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਨਾਲ ਖੇਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਚਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਤਾਰ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਲੱਗ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਢੀਠ ਜਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਔਰ ਕੋਈ ਔਖਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਬਣੇ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਔਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਔਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤੜਪਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੇਲੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਚੇਟਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਦੀ
ਔਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਸੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲਗਨ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਕੌਣ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, JSF ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਾਂ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਸੱਦਣ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਗਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋ ਮੈਂ ਕਮ ਇਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਆ ਸਕੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 8-9 ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਜਾਈ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਰਚ ਜਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਲਾਸ ਸਾਨੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਔਰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ ਭੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਭੇਜ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਾਗੀ ਬਣਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਡੈਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20-22 ਸਕੂਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ 22 ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਾਵਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ SDM ਵੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, SDM ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ SSP ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹਾਦਸੇਦਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਲਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਮਾਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਖਤ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਦੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਭੱਜ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ ਸਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਹਲਵਾਈ ਤਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਲਈ। ਔਰ ਬਾਂਟੇ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ।
बस पता नहीं कि फिर प्रताप सिंह कैरो हुंदे सन, अपने मुख मंत्री हुंदे सन, मेरे दादू जी के मित्र सन। मेरे दादू जी श्रोमणी अकाली दल च बड़े बड़े लीडर सन और वो आउंदे हुंदे सन साडे फार्म हाउस विच। और वो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ, ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰਾਕ ਨੂੰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, 2-3-4 ਜਣੇ ਝਾੜਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੌਲ ਛੜਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 150 ਲੇਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 400 ਬੱਚਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ 14 ਜਣੇ ਸਨ। 14 ਜਣੇ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਤਣੀਆਂ ਪੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਗਾਵਤ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ, MBBS ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MBBS ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁੱਝੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਟਕਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਨਾਟਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਟਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਾਸ਼ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਵਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਚਲੋ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਜੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇੱਧਰ ਜੋ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਗਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, ਖੂਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ MA ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਰਲਾਜ ਸਾਹਨੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਲਾਜ ਸਾਹਨੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਛੋੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ। ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਲਈ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ, ਸੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁਣ, ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਬਰਲਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਸ਼ਬਨਮ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੰਜੇ ਖਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਲਾਜ ਸਾਹਨੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ। ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਂਗਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਪਾਪਾ, ਆ ਜਾਓ ਪਾਪਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਤਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੇਪ 'ਤੇ, ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੇਪ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੀਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਬਈ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖਤ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੇਪ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਡਬਈ ਭੇਜ ਦੇ, ਡਬਈ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਬਈ ਭੇਜੀ ਉਹ ਟੇਪ ਪਾਰਸਲ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੇਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਡਬਈ ਰਾਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਖਤ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਟੇਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਗੁਆਚਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਖਤ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਉਹ ਟੇਪ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਖਤ ਉਹਨੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤ। ਉਹ ਜੀ ਉੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕੱਸ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੰ DSP ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿ ਦੱਸੋ ਟੇਪ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ DSP ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਇਹ ਟੇਪ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਟੇਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਲਾਸਾਨੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਖਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਕੱਢਦਾ। ਪਰ
मैं चल के रुक जावां ये मेरी आदत नहीं है। मैं चल के रुक जावां ये मेरी आदत नहीं है। मैं मंजिल ते पहुँचण तो पहला ही परतावां ये मेरी फितरत नहीं है। मेरी हर चाहत मेरे हक विच फैसला सुनावे ये मेरी किस्मत नहीं है। पर मैं चन्नण दा रुख हाँ, पर मैं चन्नण दा रुख हाँ, जिन्ना मर्जी वढ़ लो। वंजली दी हूक विच खुशबू बन के सारी फिजा विच फैल जावांगी। फिर उसनूं रोकना, फिर उसनूं रोकना तुहाडी ताकत दे वस विच नहीं है। फिर उसनूं रोकना तुहाडी ताकत दे वस विच नहीं है। ਉਹ जद भी डरावे दिंदा, ਉਹ जद भी डरावे दिंदा, लोहे दियां सीखां दे दिंदा। ਉਹਨੂੰ शायद नहीं सी पता मैं ਤਾਂ ਜਦੋਂ भी उडांगी सने पिंजरे उडांगी। ਉਹ जद भी डरावे दिंदा, तिखड़ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ जद भी डरावे दिंदा, तिखड़ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ शायद नहीं सी पता मैं ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਉਹ जद भी डरावे दिंदा, ਸ਼ੂਕਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ जद भी डरावे दिंदा, ਸ਼ੂਕਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾਂ ਪਤਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੂ ਹਾਂ। ਉਹ जद भी डरावे दिंदा, बर्फीले पहाड़ां दे दिंदा। ਉਹ जद भी डरावे दिंदा, बर्फीले पहाड़ां दे दिंदा। ਉਹਨੂੰ शायद नहीं सी पता कि 50 साल बर्फ दियां सिल्लां च लग के। ਉਹਨੂੰ शायद नहीं सी पता कि 50 साल बर्फ दियां सिल्लां च लग के मैं अज तक भी नहीं ठरी हाँ। ਉਹ जद भी डरावे दिंदा, छुरियां ते छवियां दे दिंदा। ਉਹ जद भी डरावे दिंदा, छुरियां ते छवियां दे दिंदा। ਉਹਨੂੰ शायद नहीं सी पता कि मैं तो अज तक जेड़ा भी कदम तुरी हाँ बस तलवार दी धार ते तुरी हाँ। मैं तो अज तक जेड़ा भी कदम तुरी हाँ तलवार दी धार ते तुरी हाँ। मैनू हवा विच लड़कना नहीं आउंदा ते ना ही कोई रेत दे महल बनाउणा। मैनू हवा विच लड़कना नहीं आउंदा ते ना ही कोई रेत दे महल बनाउणा। मैं तो म्यानों निकली ओ तलवार हाँ जेदे टक नाल लहू नहीं कोई लावा निकलेगा। मैं तो म्यानों निकली ओ तलवार हाँ जेदे टक नाल लहू नहीं कोई लावा निकलेगा। जेड़ा ना तैनू पसम करेगा ना मैनू ही करेगा। जदों भी तुरेगा लाशां दी गिनती लई कोहां ती कोई विरला बचेगा। जेड़ा भी बचेगा वो तेरा ते मेरा इतिहास बनेगा। जेड़ा भी बचेगा वो तेरा ते मेरा इतिहास बनेगा। जेड़ा भी बचेगा वो तेरा ते मेरा इतिहास बनेगा। जेड़ा भी बचेगा वो तेरा ते मेरा इतिहास बनेगा। ये घटना भी मेरे दिमाग च हमेशा ही, पर इधर भी होर भी बहुत मोह मिलिया, प्यार मिलिया। और मैं कई बारी इत्थे ना अज तक मैं जिंदगी च काम नहीं किया कदे भी, पर इत्थे मैं छोटे मोटे रसोई दे भी काम कर लैनी हाँ है ना। और एक बच्चा एक दिन मेरे को सवाल पूछता कि बीबा जी भी तुसी भांडे क्यों मांजे, भी असी सवेरे उठ के मांज ही लैने सी। मैं क्या बस खाण वाले अच्छे होण फिर मैनू नहीं दुखदा हैगा, भी जे खाण वाले अच्छे ने फिर मैनू भांडे मांजने कोई औखे नहीं लगते हैगे है ना। ते पर कई बारी इत्थे भी जिन्ना मैं मोह करदी हाँ दिलों जां मेरे मोह नू पहचानदे नहीं वो, ते कई बारी इत्थे भी कुछ ऊट पटांग हो जाता है कि जिस तरह मैं बच्चों नू मोह करदी हाँ, जिहो जी मैं उम्मीद रखदी हाँ
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਪਰ ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਗਮਣੂ ਦੀ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਮਣੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 10 ਇਨਸਾਨ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਔਰ ਗਮਣੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਸ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਮਣੂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਗਮਣੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਾਂਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਖਰਚਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਗਮਣੂ ਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਰਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਆ ਮੇਰਾ, 2 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਮਣੂ ਗਾਈਡ ਆ। ਹਰ ਚੰਗੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਚਲੋ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਾਣੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੜਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਬਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਕ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਹਿਕ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਰਚ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਮਹਿਕ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਸਰ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿਧਾਰਥ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਈਸਾ ਕੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ, ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲਾ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੁਆਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਦੀ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਪੜੀ ਜੰਦੇ ਵਾਂਗ ਕੈਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪੈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਜਾਦੂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਚੰਭੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ, ਔਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ 3-4 ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਵੇਂ ਵਿਰਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਡੀਅנס ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲਚਰ ਆ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜੋ ਕਲਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਆ, ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਸਭ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਡਰਦੀ। ਨਕਸਲਾਈਟ ਟੈਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ,
ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਰਾਜੀਵ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ, 4 ਮੁੰਡੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਬਣਾ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੌਤ ਦਰ ਮੌਤ ਨਾਟਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਦੀ ਨਾਮ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਮੇਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਤਾਂ ਆਮ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਨਾਟਕ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਅੱਧ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾਇਓ, ਨਾਟਕ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਖਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਭਾਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਕਦਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੀ ਲੜਕਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰਲੇ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਹੱਥ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਂਗੀ ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੇਸ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਨ ਗਨ, ਪਿਸਤੌਲ, ਕਾਰਤੂਸ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹੀ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਤੇਰਾ ਰੋਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਕਾ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਫੜੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੇਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਦਾ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੁਕ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ। ਉਹਦੀ ਜੀਪ ਖੜੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਨਿਹੰਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀ ਖੜੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡੀਆ ਜਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ। ਉਹਨੇ ਜੀਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਮਗਾਰਡੀਆ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਹ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕਾਲਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖੀ ਫੋਟੋ, ਨਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦਹਿਲੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਗ੍ਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਾਲਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਪਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਖੇਤਾਂ ਜਿਹਾ 'ਚ, ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਂਗਾ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ ਦੀ ਔਰਤ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ ਨਾਟਕ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੌਣ 'ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੜਕ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੱਸ ਪਾ ਲਈ। ਬੱਸ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੀਪ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੜਕ ਆ ਤੇ ਬੱਸ ਵੱਡੀ ਆ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਪ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀਪ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ 4 ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਫੜੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਲ ਸੀ, 2 ਗੁੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜਚੂਆ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨੱਠ ਕੇ ਬੱਸ ਫੜਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਮਾੜਚੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜਤੀ ਦੀ ਨਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਗ ਜਿਹਾ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਗ ਆ, ਮੈਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। 3 ਜਣਿਆਂ 'ਚੋਂ 2 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੜੀ ਦੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਨਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਨਗ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਨਗ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਮੁੰਦਰੀ 'ਚ ਮੜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਬੱਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਨੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨਗ ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ, ਉਹ ਨਗ ਮੇਰੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਹਰਕੇਸ਼ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਔਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚੀ, ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਹਰਕੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਰੱਬੀ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੀਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਗਈ ਮੈਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟਾਂ, ਸਾਡੇ 8 ਬੈਗ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਧੇਲਾ। ਸਾਰੇ ਗੱਡੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਹਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਲਕ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡੰਡਾ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੁਗਾੜ ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੂਲਕ ਮਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੇਵਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਓ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਵਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੇਵਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੌਕਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਹ ਬਦਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਖੋਥੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੱਚਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਛ ਮਿਆਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਭੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਦੀਪਕ ਦੀ ਲੋ, ਬੜਾ ਮਿਆਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਪਾਠਕ ਵੀ ਬੜੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਝੰਜਟ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਭੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਹ ਲੋੜ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਗਜ਼ਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਜ਼ਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਹਿਰ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਰ ਰੰਬਲ ਮਸੰਮਨ ਮਹਿਜ਼ੂਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੰਬਲ ਤਾਂ ਬਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਸੰਮਨ ਮੁਸੱਦਸ ਕੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ੂਫ ਕੀ ਬਲਾ ਦਾ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ੂਫ ਕਿਸ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਜੀ ਨਾ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਰਕਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਕਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਲਮ ਬਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਲਮ ਬਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਲਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਰਕਾਨ, ਕੋਈ ਰੁਕਨ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਹਾਫ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਮ ਬਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬਹਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਹਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੁਕਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿਰ ਰੰਬਲ ਮੁਸੰਮਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਵਾਰੀ ਫੈਲਾਤੁਨ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਹਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਮੁਸੱਦਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੁਸੱਦਸ ਮਤਲਬ 6 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ 6 ਰੁਕਨੀ ਬਹਿਰ ਹੈ, 3 ਰੁਕਨ ਮਿਸਰਾ ਅਵਲ ਵਿੱਚ, 3 ਮਿਸਰਾ ਸਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹਿਰ ਮੁਸੰਮਨ ਆ ਗਈ, ਉਹ 4 ਰੁਕਨੀ ਬਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸੱਬਾ, ਮੁਅੱਬਾ, ਮੁਅੱਸ਼ਰ,
ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮੂਮਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5-7 ਬਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਹਿਰਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਬਹਿਰ ਹੱਜ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੁਫਾਇਲਨ 4 ਵਾਰੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਹਿਰ ਰਮਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹਿਰ ਰਜਜ਼, ਬਹਿਰ ਖਫੀਫ, ਫੇਲਣ ਦੀਆਂ ਬਹਿਰਾਂ, ਜਾਂ ਬਹਿਰ ਮਜਾਰਿਆ ਦੇ 1-2 ਰੂਪ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਬਹਿਰਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਜ਼ਲ ਮਤਲਬ ਬਹਿਰ ਰਜਜ਼ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਿਰ ਹੱਜ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ 19 ਦੀਆਂ 19 ਬਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਬਹਿਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਬਹਿਰ ਮਸ਼ਾਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਇਲਾਤੁਨ ਮੁਫਾਇਲਨ ਮੁਫਾਇਲਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਬਹਿਰ 'ਚ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। 1-2 ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਬਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 19 ਦੀਆਂ 19 ਬਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਹਿਰ ਹਜੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ 4-6 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੌਸਤਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਤੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਉਹ ਛੰਦ ਕਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦੋਹਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਦੋਹਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਹੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਹਾ ਬਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫੇਲਣ ਫੇਲਣ ਫਾਇਲਣ ਫੇਲਣ ਫੇਲਣ ਫੇਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਗਲ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲਣ ਫੇਲਣ ਫੇਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ 13-11-24 ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ 13-11-24 ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨੇ 13-11 ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ 13-11 ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, 13 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਲਘੂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲਘੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਹਿਰ 'ਤੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਬਹਿਰ ਰਮਲ ਮੁਸੱਦਸ ਮਹਿਜ਼ੂਫ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਰ 6 ਰੁਕਨੀ ਬਹਿਰ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਰੁਕਨ 'ਤੇ ਹਜ਼ਫ ਅਧਿਆਪ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਆਖਰਾ ਸਬਬ ਖਫੀਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਨ ਗਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਲਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਿਜ਼ੂਫ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹਜ਼ਫ ਨੂੰ ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਹਿਜ਼ੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹਿਰ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਪ ਜੁਦਾ ਲਾਤਾ, ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਬ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਸਰ ਲਾਤਾ ਮਕਸੂਰ ਆਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਅਧਿਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਬਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਨ ਅਰਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਆ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਮਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਮਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਐਮਏ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਜ਼ਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਗਜ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾਂ 2-4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਾਤਰਕ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਣਕ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਰਣਕ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮਾਤਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਮਾਤਰਕ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਤਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਰਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗਣ ਛੰਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਤਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੜੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਜ਼ਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾਈਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਸੰਮਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, 2 ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬੈਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2-4 ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਰੁਕਨ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਅਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜੋ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਲਝਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਆਪਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਹਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕਰੋ, 100 ਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਠੋਸੋ ਨਾ ਨਵਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਫ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਏਡੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਗਵਾਉਣ ਤੇ। ਦੋਸਤੀਆਂ 'ਚ ਗਵਾਚਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ
ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਇਸ ਬਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2-4 ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਭੇਜਣਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਪੋਸਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਆਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬਹਿਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗਜ਼ਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹ ਇੱਕ 2 ਬਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਬਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਪਾਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੂਗਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਪੋਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਜਿੱਥੋਂ ਗਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 95% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਗਜ਼ਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੰਦੇ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸੇਮ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਐਸ ਨਸੀਮ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਕੁਹਾਰਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੇਵਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਾਗਰ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਨੋਟ ਵਰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਮ-ਖਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾਏ ਹੋਣ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਸ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਿਆਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਕਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਿਆਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਪਲੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ।
ਤੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਯਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੌਣ ਪੜੂਗਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ PhD ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ PhD ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਤੇ PhD ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ PhD ਖੋਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਲਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 50-60 ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 20-25-30 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ PhD ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 40 ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੇ PhD ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 90% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।